Yeah, guys. Let's start with today only for Q and A related session, right? Yeah. Okay. Yeah. First point. So, as you guys, I heard something, some news from the Harshini. Okay. So Harshini have discussed something. So that related to I will ask all the questions. Okay. So first one, you can feel free to ask anything, guys. Okay. So whatever there in your mind, you can happily communicate with me. I don't have any problem. Okay, that is the first point. Whether if you are not comfortable with English, so you can happily talk with your native language like the Telugu also. Okay, so whatever you want to say, you can update in the Telugu language as well. I don't have any problem. That is the first point. Okay, so when it comes to the second point, you guys are as of now second year, right? All are అవును. okay. So second year, this when this second year completed, guys? When it will be complete? Hmm? Hello. This is not a class, right? It is a regular communication. Yeah, you can feel free. It's not an issue. Just these are small. Your purpose only. I am asking all these things, right? Yeah. Second year, which one? You don't know about the when it's the second year is completed for you guys. మేబీ ఏప్రిల్. Yeah, that's what I am asking. Okay. So maybe with April it is completed, right? Okay. After that you have a 2 years. 2 years to complete your BTech. Okay, that is the first point. Okay, okay. We have here 2 years time to uh, get knowledge, get exploring all the concepts. So that is the first point. Okay, next one. Uh, you guys want to you all are so interested in the software industry only, right? So you guys are wants to willing to learn that Python means definitely you guys are looking for the software industry jobs or not? Yes, jobs means you guys have any clarity on your jobs or still there is no clarity? So let's go for one by one. So obviously what you want to become you want to become a there are multiple roles, right? If you want to learn Java, you become a Java developer. If you want to learn Python developer. If you want to become a prompt engineering, a prompt engineering jobs are there. If you want to become a front end developer, HTML, CSS, JavaScript, these courses you have to learn, you become a front end developer. So like that there are if you are interested in the no sir, I am unable to develop the application, I am not interested in the development, means testing stream is there. So testing, deployment, QA, cloud, there are multi security related, there are multiple jobs we have in the outside market on cloud computing. So everyone interested in the different streams, and based on that they has to learn the different technologies or not. So you guys wants to become a what? Now obviously what you want to become, you have any idea? నో సార్. Okay. So you guys wants to which what all are belongs to the which stream base? What is the stream you are in your BTech? In BTech, what exactly you guys are? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్. Okay, all are A and DS. ఎస్ సార్. Okay, all four members belongs to the same group. Artificial intelligence and data structures. Oh, data science, not data structure, data science, right? Okay. Yes. So that means you want to get job with AI related, or sir, I want to only become a Python developer, sir. I don't like that. What exactly you guys want to become? Any idea? As of now, you Present guys. we want. As of now, you guys has only now wants to learn only Python. After that, once you guys want to decide after once you get a more knowledge about within BTech, that's what you guys are planning, right? All are as of now. Anyone have any idea?
Not only nowadays, okay, anyone can speak. That is your comfortable language. Telugu also, I don't have any problem. Speak out. We have no idea about jobs. Okay. But as of now, Present. you guys wants to learn only Python, right? Yeah, come on, yeah. So why I asked all the things means, first of all, so whether if it is a Python developer, Java developer, AI developer, whatever it may be, so when comes to the software industry or anything, so first of all, you get more subject is okay. So subject is important in the real time project. So all of sudden, no come on here. So sir, just within fraction of seconds. So I don't want to learn anything. All the immediately whenever I join the classes, immediately I want to develop the applications means. So what you want to develop? Without learning, without knowing the basics, without knowing the concepts. So if you want to develop the applications means, how you are developing the application, guys? I don't know about that one. I heard from Harshini, you guys wants to real time practical. So suppose let us example. Let's go for your previous batches case. Let's I will show you that all the things. Okay, how I am teaching Java or by programming language, whatever it may be. First I will explain all the things. After that, you can decide. I don't want to stop anyone guys. Okay, so that is up to your choice, your career. Your career is important. Whichever you want to learn, you can learn. If you want Python, I will start Python only. If you want Java, I will teach Java. If you want AI, I will teach AI. So sir, because that is based on I have run multiple batches, right? So some of the so I have teach testers also. So for this tester, Java is not required, right? So Java is not required. So they required only core Java, core language only required. This core Java concepts only I have teach to this particular batch, because these testers required only core Java few concepts. So some of them interested in the front end technology. So for that for those people, so I have teached HTML guys. So which students required, which employees required what type of concepts, that one only I will teach. I don't have any problem. Sir, I want to learn only Python, then I will teach Python only. I don't have any problem. But you have 2 years of time for that purpose. So subject, you will get subject only one time guys, okay? So no, so I'm not saying all the things, okay? So but see, if you get a, so yes, I have a good opportunity to learn this much of depth knowledge. If you got that much of opportunity, you guys has to utilize guys. So why I'm teaching, so some of the Australia, not USA, so one of the Australia guy, so she interested, sir, whatever the technology you are teaching, please, I will pay all entire money. I don't have any problem. Please include and teach all the training, sir. Why she is asking all these trainings, even though she is not is she working on only one particular programming language or whatever it may be? Because if you get the subject expert, so in colleges no one teach this much of subject, right? So once you got that much of opportunity, you guys has to utilize, because now you guys are in the second year age. If you guys are in the final year and you are hurried worried about your jobs and you have to settle once you completed your BTech, right? So within the campus, if you are unable to get the job, after that what you guys has to do guys, again you have to come to Hyderabad, Bangalore, and some particular metro cities, and you have to join in hostel. So within the hostel you have to pay the rent every month, and after that again you have to took the training here, whether if it is a Hyderabad, Bangalore, or wherever you want. You have to again join the institute and you have to take the training. So you don't know whether the training is they will provide this much of subject or not. So again if they are learning Python here, so suppose they will charge 20K, okay? Or otherwise, if you are joining in small institutes or some of the big institutes also, they will charge small amount, 5K, like that only they will charge. So that is based on where you are joining. So after this, again if you are not getting that much of subject, if you are not able to crack the interview, then what is the purpose of it here?
You are wasting 2 years of time in, this opportunity you got, you missed this one, you are unable to get this much of subject, and you are wasting this 2 years of time, again you are struggling here. It is, that is useless, right? That is the first point. Second point, so immediately if you want to but joining the classes itself, on the day one itself, you guys wants to develop the applications means, without knowing all the things, without, at least you have to download the software, right? If you want to develop the one Python application, if you want to develop the one Java application, you have to download the software in order to develop that application. Whether if it is a python.py file, you have to develop. If it is a java.java file, you have to develop. So if you want to develop this application, so first you guys should know where I have to start the coding. If you don't know about this one, how you guys are directly, you are, suppose if I given one particular requirement, so suppose let us example bank application, guys, you have to take this application, you have to take this requirement bank application. So what is my requirement means, you have to gather customer data. So after this, so you have to filter the all the customer who are, whose age is, whose age is whose age is more than 45, and so his salary should be so more than 50,000. You have to filter these customers, those customers you have to print. If I provide this one, first you guys should you guys should know where we will have to start, what are the concepts is useful in order to develop this application. So where the Python code has to start. So how we need to start, which software is required, which software we need to download. So all these concepts you should understand, right? Without knowing all these things, directly if I created the one Python file and if I'm executing, so as like outside people I can teach, guys, I don't have any problem. Previous batches I will charge 20k per person, guys. Do you know? Per person 20k they will charge. They are not sitting in the USA, Australia or Hyderabad, guys. The Bubli, you guys already know about the Bubli village. From this Bubli village, 4 members joined. Everyone paid 20k. I have taught almost 6 to 9 months. 9 months for that batch. Why they are paying that much of amount? Because they know the value of the subject. So directly, if you suppose let us go for your previous batches, okay, where exactly it is? Let's go for course material. This is my core Java batch. Okay, so this is the internal memory diagrams. I have run this all these things. Okay, these are the concepts. So I have, for the important core concepts I have teach, right? So if you want to develop these applications, so let's go for the practicals. This is introduction to Java. These are all Java applications I have developed here. So without covering these basics, directly if suppose main class is available, if I open here, so directly if I develop this application, you guys able to understand what is, again you guys only come and what is this class, sir? What is this main class? What is this open bracket? What is this closed bracket? What is this public static void main string array args? So all these again you guys are asking. That's why basics are important, guys. If you are learning not only this Java, Python or anything, so if you want to learn anything, first you guys should understand the basics. If you know basic, but why I'm teaching, you have your time, right? You have your more time. You can happily learn. So why I'm recommended Java here? So why I recommended Java here means, so first if you guys should understand Java, so Java all the concepts. So Java itself, sir directly start the application Java means, so that is not correct, guys. I can able to build big applications. You guys do, you know, for one particular class, 1 hour, I have explained, no, only one program, guys. Only one program I have explained 1 hour for one particular batch. Do you know why? Because that much of subject, that much of
how we can able to develop. If suppose in the real time company, in the real time once you got the job, so if they provided one particular requirement, if they provided one particular task, or in your interview concepts also, if they asking to us, if they ask you to develop one particular program, you should able to develop. When, if you know the concept, if you are able to implement that concept in the real time projects, in the programming, programmatically if you develop, then only you can able to get. But for the flow, you have to follow the flow, right? Directly, sir, I want to develop the entire application directly from the starting itself, means that is not correct. So you guys already know some of the concepts also, you guys don't know, right? So if not only this one, there are multiple batches I have run. Okay, so for like this. Okay, notes, these are notes. Okay, so Spring tools, so all these core Java, so advanced Java also I have teach. So not only Java guys. Okay, software, making software. If you see this software installation process, how to install one particular software. Okay, so training sessions, if you see core Java, so how many batches, previous batches recording sessions I have. Okay, so all these batches, previous batches I have. So with the batch 9, so all these are all available to me. So how it is possible guys, directly jumping into the one particular concept, that is not correct. Okay, I will show workspaces. Yeah, offline batches, if we go for the batch 9. Okay, so all these are all there are multiple applications we have developed here, right? So if you want some particular application, so like banking application like this means available. Somewhere it is available, yeah, like that. Okay, introduction testing. Sir, Yeah, tell me. Hello. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న బేసిక్స్ కానీ మేము నేర్చుకుంటే ప్రోగ్రామ్స్ బిల్డ్ చేయగలమా సార్ మేము సొంతంగా Yeah, బేసిక్స్ వల్ల? yeah, that's what I am saying. Okay, so you guys are thinking about your what now, what you guys are there in your mind, do you know? Sir, I want to develop application, can I able to develop the code? So you are thinking about in this perspective only guys. See, if you want to develop one particular code, if you want to develop one particular application program means, without learning the courses, without learning the course concepts, so without learning all these things, directly how you can able to develop the programs guys? That's what I am saying. So if you go here, so we have a this is a course material, right? Yes, if you see here, what is the if you see here, there are methods and types of methods. First you should understand what is method. Without knowing this methods concept, how you can able to develop them? If you observe here also, so this is methods and types of method, right? If I open the diagram, it is a code only guys, it is not a theoretical one. If you observe here, this is a code I am explaining or anything explained here guys. If you observe here, this is a code, void method m1, this is code. These are all explanation only, right? So without knowing all these things, so how you can able to develop the applications here? There is no doubt comes to my classes. So observe very carefully guys, these points are important. So comes to my classes, one point is, first point is, so whatever the language, whether if it is a language, whether if it is a technology, okay, whether if it is a framework, whether if it is a tools, whatever it may be, if you learn anything from my side, from my side, if you are any students, you can ask multiple, I have released multiple students, they are settling in big MNC companies. Okay, so they are well settled, so you can check with them. First of all, subject is important. So if you learn anything from my side, so here first I will teach theoretically guys. So theoretically I will cover immediate non. Sir, first you are completing the entire course theoretically? No, how it is possible? That is not correct, right?
So whatever the base, in order to start coding, whatever the concepts that is required, first I will teach all the points related to whether it is a Python, whether it is a Java, whether it is a programming language basic, whatever it may be. So because my students should be know each and everything, not like a others. Okay, so without knowing, so if you don't know about the what is, you guys already know, I heard some of the news from Harshni. You guys can explore the programming language basics, right? Anyone can tell me what is case sensitive, what is case insensitive? Do you guys know what, at least you guys know about what is platform? C language already you guys completed, right? Well, within the C language is platform independent or platform dependent here? Anyone can tell me? Platform independent or dependent? C language. C language is completed for you guys, right? Platform dependent, sir. Platform dependent means what? What is platform dependent nature? Dependent nature means what? Why C language is platform dependent nature? That's why comes to my classes, you will get lot of internal points, guys. That is the first point. Second point, I will draw the each and every internal memory diagrams. Memory diagrams for what? For your programs, not for theoretical. Whatever the programs you are developed, whatever the applications you have developed, for that I will draw the internal memory diagrams also. Whatever the theoretical knowledge is there, that's if I explain, suppose if I explain one methods concept here, immediately that concept I implemented in the programmatically, guys. Programmatically I will explain that concept. Immediately you can able to develop the programs using that concept. Without knowing all these things, if you guys directly jumping into something and immediately on the fraction of seconds on the air you can able to develop the code means, how it is possible? And also you guys are feel what do you call it? Sir, if I learn Java, it is very difficult, sir. Who said that one? Do you guys know about how Java is beautiful? Based on the teaching, guys. Who will teach? That is very important. You can learn, if you want to learn Python, I can teach Python. But so if you want to Java, I can teach Java. But if you are learning these programming languages and if you are unable to get the subject and if you are not able to develop the programs, then wherever you want to learn these languages, what is the use? That's why internal point subject is important. You have to develop the application by your own. From starting hello world on welcome message application onwards, you have to develop big applications, guys. Enterprise applications you have to develop. And also you have to deploy that application in the real time. So if your college students or if someone asked you, so if you learn all the things, you comes to know, guys. Okay, so that's why I told. So you guys were worried about, sir, Java is very difficult. So Java is very difficult. It is very difficult. I don't know. I don't want to learn. Who knows? Based on the how we are teaching, then you comes to know. From scratch, I will start the development. Okay. So that is up to your choice, guys. I don't want to force anyone. If you guys want to learn, you can learn. But so if you open here, so you guys already told that. So directly I want to learn the Python means. No, you guys have idea about this all these programming language basics. Software training, okay, training syllabus. This is my programming language basics as of now I am teaching. Anyone guys have idea what is predefined and user defined? Case sensitive, insensitive. So object oriented and multitasking, multi-threading, what is hard code values, software engineering skills, what is database, frameworks, APIs, jar files, environment variables. If you want to learn Python, for Python also you have to use the environment variable. If you don't know this concept, so what is how you guys are working?
That's why these are all very important concepts only, right? So you guys don't want to this programming language basics. Huh? So when it comes to this Java, how deeply I explain this program concepts is where exactly it is. Training syllabus Java. Core Java is there, core advanced Java is there. Okay, if you go for the Java full languages, so these are the beginner level guys. So programming language basics, introduction to Java, comments, identifiers, keywords. So if I'm teaching keywords, I will develop the application based on this one. So if based on the concepts only, we need to develop the applications, right? Yes, no doubt. If you guys join our classes, whether if it is anything, so you can able to build application, you can able to develop the code. Okay, so I don't that is not an issue, guys. Clear? సో మీకు ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీరు ఫ్రీగా మాట్లాడవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నా యొక్క క్లాసెస్కి వచ్చేకి ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కూడా డీప్ లెవెల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో థియరిటికల్గా, ప్రాక్టికల్గా ఇంటర్నల్ మెమరీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తూ ప్రతి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి డెవలప్మెంట్ చేస్తూ టీచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది గైస్. అలాగే ప్రతి ఒక్క మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ పైథాన్ నేర్చుకున్నా, సో డైరెక్ట్గా డే 1 నుండే నాకు ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ చేసిండు అంటే నా వల్ల కాదు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. ఎందుకంటే డే 1 నుండి ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే అసలు పైథాన్ అనేది మీ సిస్టంలో పైథాన్ ఉండాలి కదా. ఫస్ట్ మీరు పైథాన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో తెలియాలి. అసలు పైథాన్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడో తెలియాలి. అసలు పైథాన్ దేనికి, పైథాన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, పైథాన్ ఉపయోగించుకొని అసలు ఎలా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఎలా ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి, అసలు ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే కోడ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, నేను అసలు పైథాన్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఏ సాఫ్ట్వేర్ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇంటర్నెట్ నుండి, అసలు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉందా లేదా నేను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ తెలియకుండా మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే ఎలా వెళ్ళిపోతారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీరు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారో, ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు గైస్. బట్ నా స్టూడెంట్స్కి వచ్చేకి, నా బ్యాచెస్కి వచ్చేకి నేనైతే మాత్రం ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్కి డీప్ లెవెల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మన దగ్గర ఉంటుంది. అది నేను మీకు తెలుసా, నేను ఓన్లీ కోర్ జావా ఒక బ్యాచ్కి 1 year టీచ్ చేశాను. 1 year టీచ్ చేశాను. ఒక్క డే కూడా ఏ ఒక్క స్టూడెంట్, టోటల్ 10 స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు దాంట్లోని, ప్రతి ఒక్కరు 20K సెండ్ చేశారు. సో ఎప్పుడు 20K సెండ్ చేశారు తెలుసా, 3 days క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా, సో ఏదైతే 3 days కంప్లీట్ అయిపోయిందో ఇమీడియట్గా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని ఫీజు పే చేయమంటే, సో వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ప్రతి ఒక్కరు నాకు 20K పే చేశారు. 20K పే చేసిన తర్వాత 1 year నేను రన్ చేశాను ఈ బ్యాచ్ని. ఓన్లీ కోర్ జావా 1 year రన్ చేశానంటే 1 year ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా కంటిన్యూస్గా డైలీ వాళ్ళు క్లాసెస్ జాయిన్ అయ్యి కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. దేనికి, సబ్జెక్ట్ అనేది అంత బాగా నేర్చుకుంటే మీరు ఎందుకు ఇక్కడ క్లాసెస్ జాయిన్ అవుతున్నారు, మీరు ఓన్గా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వలేరా? ఈ రోజుల్లో ఇంకా మీరు అసలు జనరేట్ కదా. సో చాట్ జీపీటీని అడిగితే ఇవ్వదేంటి, సో చాట్ జీపీటీని అడిగితే ఇస్తుంది. చాలా అదర్ రిసోర్సెస్, యూట్యూబ్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. మీ ఓన్గా నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోలేరేంటి. కానీ సబ్జెక్ట్ సో మేము ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మేము టీచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఇంటర్నల్గా ప్రతి ఒక్కటి మేము ఎక్కడ ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్, అండ్ ఆల్సో ఒక పక్క మీకు టీచ్ చేస్తూ మేము సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో పని చేస్తాం. సో ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ మీకు ఏంటంటే రియల్ టైం కూడా వస్తుంది. మీరు జస్ట్ ఓన్గా ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యింది వేరు, ఇలా సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర నేర్చుకునేది వేరు. మేము సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర మీకు నేర్చుకుంటే టోటల్గా ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ అంతా మీకు తెలుస్తుంది. అలాగే జాబ్ కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి బయట ఇండస్ట్రీలో మేము ఏం చేస్తున్నామో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరుగుతుంది. అలాగే డిఫరెంట్ రియల్ టైం టూల్స్ ఏమి ఉపయోగిస్తాం అవన్నీ మీకు మీకు తెలియట్లేదు గైస్. వన్స్ మీరు జాయిన్ అయ్యి ఎంతో నేర్చుకుంటే అప్పుడు మీకు ఫీల్ అవుతారు అనమాట. మీకు ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎప్పుడు తెలుసా, మీకు 4 years కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు జాబ్స్ కోసం స్ట్రగుల్ అవుతారు చూసారా, అప్పుడు తెలుస్తుంది దీని వాల్యూ. అరే ఆ రోజుల్లో సార్ అంత బాగా చెప్పేటప్పుడు మేము వినిపించుకోలేదు, మా కాలేజీలో ఏదైతే మేము ఫీల్ అయ్యామో అదే పెద్ద దీనిలో. కాలేజీలో మీరు వేల ఫీజులు తగలబెట్టడానికి మీరు రెడీగా ఉంటారు గైస్. బట్ మేము సబ్జెక్ట్ ఇస్తాం, ఇంత సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం,
ఇంత డీప్ లెవెల్లో సబ్జెక్ట్ వేస్తా ఉంటే సో ఎంత మళ్ళీ మన సైడ్ ఎక్కువ పే చేయరనేసి నేను నీ మొహా మీకు ఎంత పెట్టా సో 3 or 4K ఆ అమౌంటే పెట్టా. ప్రీవియస్ బ్యాచెస్కి నేను ఒక్కొక్కరికి 20K చార్జ్ చేశాను. కానీ మీ బ్యాచ్కి వచ్చాక మేము ఎందుకు ఇంత తగ్గించుకొని డైలీ 1 hour నేను అరుచుకొని చెప్పాలి, ఇంత సబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి. దేనికోసం నేను అయినా సరే అన్ని మంత్స్ నేను చెప్తున్నా జస్ట్ 4,000 3,000కి చార్జ్ చేస్తున్నాను. బట్ దేనికి? ఎంతోమంది బాగుపడతారు, ఎంతోమంది వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎంత సబ్జెక్టు. అదే మీరు వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి సో వాళ్ళు 20K చార్జ్ చేసి పైన చెప్పేసుకొని వదిలేస్తే మీ ఆ నాలెడ్జ్ మీకు బెటరా? నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో దట్టు నేను ఎందుకంటే మీ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను, ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంకా ఎక్కడి నుండి దొరకదు. సో ఇచ్చినప్పుడే మీరు అసలు ఇది అవకాశం ఉన్నప్పుడే నేర్చుకోండి. దట్టు నేను ఎందుకు మీకు డైరెక్ట్గా పైథాన్ అంటే పైథాన్ స్టార్ట్ చేసేవచ్చు, కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ నేనే కోరిండి మీకు ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. మీరు ఎందుకంటే మీరు 2 year బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ అన్నారు. బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే అది నేను దృష్టిలో ఉంచుకున్నాను. ఓకే, సెకండ్ ఇయర్ అంటే ఇంకా 2 years వీళ్ళు ఛాన్స్ ఉంది, చాలా ఎర్లీగా వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు నేర్చుకోవాలనే తపన. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుండే 2 years గ్యాప్ ఉంది. చాలామంది ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పుడు 4th year లోపు అప్పుడు ఫీల్ అవుతారు, అయ్యో ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోవాలి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ నేర్చుకొని జాబ్స్కి అటెండ్ అయ్యి అప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ రెజ్యూమ్స్ అవన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యి అప్పుడు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని అప్పుడు స్ట్రగుల్ అవుతారు. కానీ స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు 2 years ఉండేటప్పుడే మీకు ఈ అవకాశం ఉండేటప్పుడు అరే 2 years ఇంత గ్యాప్ ఉంది కదా, 2 years ఉండేటప్పుడు మీకు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో మీరు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బాగా నేర్చుకుంటారు అనుకోండి. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. వన్స్ బాగా నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత జావాను ఉపయోగించుకొని జావాలో ప్రతి కాన్సెప్ట్ని మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత అవి అలాగా ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ రియల్ టైం ప్రోగ్రామ్స్లో డెవలప్మెంట్ చేసుకొని సో ప్రతిరోజు మీరు ప్రోగ్రామ్స్ కానీ డెవలప్మెంట్ చేయగలిగితే, కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేయగలిగితే మీకు స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ అవుతాయి. సో ఓకే, నేను ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాను, ఆ లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించుకొని అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాను అనే ఫీల్ వస్తుంది మీకు. వన్స్ మీకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, సో నాట్ ఓన్లీ జావా తర్వాత డెఫినెట్గా మనం పైథాన్ కూడా చెప్తాం కదా. సో పైథాన్ నేర్చుకుంటాం. సో అప్పుడు మీకేంటి అప్పటికి మీరు మోస్ట్లీ థర్డ్ ఇయర్లో ఉండొచ్చు. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేకి అప్పుడు మీకు ఎలా ఫీల్ అవుతారు, సో ఎంతో సబ్జెక్ట్ మీ దగ్గర ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. నాకేంటి సో నేను ఇంకా హ్యాపీగా నేను ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నేర్చుకోవాలి. సో అప్పుడు మీరు ఒక డెవలపర్గా మీరు వెళ్తే అప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా ఓన్గా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీరు నేర్చుకోకపోయినా నేను మీకు సజెషన్ ఏంటంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ బాగా నేర్చుకోండి గైస్. అది ఎక్కడైనా మీరు నేర్చుకోండి, యూట్యూబ్లో నేర్చుకోండి, మీ ఓన్గా చాట్ జీపీటీని ఉపయోగించుకొని నేర్చుకోండి, ఎక్కడైనా నేర్చుకోండి. బట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ బాగా నేర్చుకోండి. డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకొని పైథాన్ నేర్చుకొని సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ కానీ జావా కానీ ఇవన్నీ వీటి మీద ఐడియా తెచ్చుకొని మీరు 4th year కల్లా రెడీగా ఉంటే సో దీంట్లో మీరు ఫ్రెషర్స్ కాబట్టి కంపల్సరీగా నాకు తెలిసి డిఫరెంట్ రౌండ్స్ ఉంటాయి గైస్. ఓకే, ఇవే ఇలాగా సార్ మీకు రెజ్యూమ్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, సో ఇటువంటివన్నీ మీరు ఆన్ ద ఫ్లోలో వెళ్తూనే ఉంటాయి గైస్. వన్స్ నా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాతే ఇవన్నీ మీకు బోనస్ కింద వస్తాయి. సో జిరా టికెట్స్ ఇప్పుడు గిట్ ఉపయోగిస్తారు చాలామంది, బిట్ బకెట్ కానీ ఉపయోగిస్తారు. వీటిని ఉపయోగించుకొని మీ కోడ్ని పుష్ చేస్తారు. అది మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టారు అనుకోండి, స్టార్టింగ్ మీరు ఫ్రెషర్గా ఉన్నప్పుడే మీరు ఇలా పెడితే సో మీరు ఎంతో హై ప్యాకేజ్ డిమాండ్ చేయొచ్చు. సో మేమంటే అప్పుడున్న రోజుల్లో మాకు రిసోర్సెస్ తక్కువ, మాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు. ఇప్పుడున్న ప్రతి ఒక్కరు మినిమం 10 LPA ఉంటే కానీ జాయిన్ అవ్వట్లేదు. సో అదే మీకు 2 years కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దట్టు మీరు నేర్చుకొని మీద డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఫ్రెషర్స్కి ఎంతో తెలుసా ప్యాకేజ్, ఆల్మోస్ట్ 18 LPA 18 to 15 LPA స్టార్టింగ్ ఒక ఫ్రెషర్ మీద జాబ్ కానీ జాయిన్ అయితే 15 LPA డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంటే 2 years తర్వాత మీరు అన్నీ ఇంకా మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా మీరు ఎప్పుడు గైస్ మీరు ఒక ఎక్కువ ప్యాకేజ్ డిమాండ్ చేయగలరు. మీరు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యి మీరు డిమాండ్ చేయాలనుకుంటే ఎప్పుడు డిమాండ్ చేయగలరు, మీ దగ్గర ఆ సత్తా ఉంటేనే. ఆ సత్తా ఎలా వస్తుంది, ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని ఆ సబ్జెక్ట్ ఓన్లీ థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా నో యూజ్ గైస్. వాట్ ఈస్ ది యూజ్? దాన్ని మీరు రియల్ టైంలో ప్రాక్టీస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇలా ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ చేయగలిగితేనే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయగలరు, ఇలా మా దగ్గర నేర్చుకుంటేనే కదా.
ఈ కాన్సెప్ట్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఎలా కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ మీకు తెలిస్తే అప్పుడు బిగ్ అప్లికేషన్స్ అనేది మీరు డెవలప్మెంట్ చేయగలరు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? సో మీరు నేర్చుకుంటూ కంటిన్యూస్గా క్లాసెస్ అటెండ్ అయితేనే మీకు ఇవన్నీ కంటిన్యూస్గా ఐడియా వస్తాయి. ఒక్కసారిగా నేను టీచ్ చేసినా మీకు బర్డెన్ లాగా ఉంటుంది కదా. ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ డైరెక్ట్గా డెవలప్మెంట్ చేసేస్తే మీకు అండర్స్టాండబుల్ అవుద్దా? ఇక మళ్ళీ మీరు ఏం అడుగుతారు, సార్ మీరు ఇక్కడ ఇంట్ ఏ అని రాశారు, ఇంట్ అంటే ఏంటి అని మళ్ళీ అడుగుతారు. ఆ ఇంట్ అని తెలియాలంటే ముందు డేటా టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి కదా. ముందు డేటా టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్గా నేను అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుద్ది ఏంటి? అర్థమవుతుంది. అందుకే డేటా టైప్స్ నేర్చుకోవాలి. ఈ డేటా టైప్ చెప్పేటప్పుడే నేను ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద అప్లికేషన్స్ కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేసి మరీ చెప్తాను ప్రాక్టికల్గా. ఈ డెవలప్మెంట్ చేసిన కోడ్ని మళ్ళీ ఇంటర్నల్ మెమొరీ డయాగ్రామ్స్ వేస్తూ ఇంటర్నల్గా ఫ్లో ఎలా జరుగుతుందో చెప్తాను. ఇవన్నీ మీరు ఫ్లోలో నేర్చుకుంటేనే మీకు అన్ని కంటిన్యూస్గా వస్తాయి గైస్. అవన్నీ రాకుండా డైరెక్ట్గా మీరే ఏదేదో ఆలోచించుకొని నేను డెవలప్మెంట్ చేయగలనా, నాకు డైరెక్ట్గా కోడ్ వస్తుందా సార్? సో స్టార్టింగ్ మీకు తెలుసు, ప్రీవియస్గా ఒక స్టూడెంట్ దిల్సుఖ్ నగర్లో ఒక అబ్బాయి 20K పెట్టి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకున్నాడు. ఓకే, నేర్చుకున్న తర్వాత తనకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ ఎంతో తెలుసా? 0 నాలెడ్జ్. అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నన్ను సజెస్ట్ చేశాడు, సార్ ఈ బాల సార్ బాగా చెప్తారు, అతని దగ్గర జాయిన్ అవ్వంటే తను నాకు ఫోన్ చేసి, సార్ మీరు బాగా చెప్తారంట కదా, సో నేను ఇలా పలానా ఇలా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇలా 20-30K చార్జ్ చేశారు సార్, సో తీరా జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు అసలు ఏం చెప్పలేదు వాళ్ళు, సో మీరు బాగా చెప్తారని విన్నాను, నిజంగా బాగా చెప్తారు సార్ అన్న. ఫస్ట్ మీరు డెమో జాయిన్ అవ్వండి అమ్మా, డెమో జాయిన్ అయ్యి ఒక 1-2-3 క్లాసెస్ వినండి, తర్వాత మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చితే కంటిన్యూ అవ్వండి లేదంటే లేదు అని అంటే. సో నేను సాటర్డే 2 hours క్లాస్ తీసుకున్నాను. దాన్ని 2 hours క్లాస్ తీసుకున్న తర్వాత సో వాట్సాప్లో ఎన్ని మెసేజ్ పెట్టారు, వాట్సాప్లో చాలా మెసేజ్లు పెట్టాడు. దేనికి? సో ఆ వాల్యూ తెలుసుకోవాలి మీరు. ఇప్పుడు స్టార్టింగే మీకు ఇంత ఆపర్చునిటీ వచ్చేటప్పుడు మీరు ఇప్పుడే అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇమీడియట్గా క్లాస్ అయిన 2 hours క్లాస్ అయిన ఇమీడియట్గా 20K ఇమీడియట్గా పే చేసాడు. బట్ తర్వాత తనకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల 3 months క్లాసులు కంటిన్యూ అయ్యి తర్వాత లెఫ్ట్ అయిపోయాడు. సార్ మరి ఇంకా నేను కంటిన్యూ చేయలేదు, నాకు జాబ్ వచ్చింది, జాబ్లో బిజీ అయిపోయాను సార్, సో మరి ఇంకేమనుకోకండి అనేసాడు. బట్ ఫీజు కంప్లీట్లీ పే చేసి మానేసాడు. చూడండి, దేనికి? సబ్జెక్ట్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలి. అటువంటిప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఒకటే లాస్ అయితేనే దాని వాల్యూ తెలుస్తుంది. సో అటువంటిది మీకు 2 years ఛాన్స్ ఉంది, 2 years. సో ఈ 2 yearsలో మీరు ఎంత నేర్చుకోవచ్చు. సో అటువంటిది మాలాంటి సబ్జెక్టు ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర ఇంకెంత మీరు ఇంకా నేను ఎందుకు డైలీ క్వశ్చన్స్ అడగండి, సో ఎందుకు డైలీ మీకు ఎందుకు అడుగుతున్నాను. సో ఇదే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మీరు స్టార్టింగ్లోనే అడిగారు అనుకోండి, సో చాలా మీకున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై అవుతాయి కదా. మీకు క్లారిఫై అవ్వకుండా మీరే ఆలోచించుకొని ఊహించుకుంటే దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక ఏ డెవలపర్గా ఇంజనీరింగ్గా వెళ్ళాలనుకుంటే సో దాని రిలేటెడ్ రోడ్ పాత్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ రోడ్ పాత్ ప్రకారం అన్ని కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి. సో అప్పుడే కదా మీరు ఒక డెవలపర్గా వెళ్ళగలరు. మీరు ఒక పైథాన్ డెవలపర్గా వెళ్ళాలనుకుంటే పైథాన్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు చూసారంటే ఇప్పుడు పైథాన్కి వచ్చాక ఇప్పుడు అలాగే జావా అయితే ఎలాగంతే ఇవన్నీ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. సో పైథాన్ కూడా ఇప్పుడు మీకు పైథాన్ కోర్ పైథాన్ ఉంటుంది, అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో అవసరం ఏ ప్లాట్ఫామ్ సాఫ్ట్వేర్ పైథాన్ డీప్ నోట్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో చాప్టర్ 1 సో అప్ టు చాప్టర్ 19 ఈ చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా మీకు కోర్ పైథాన్ కింద వస్తాయి. ఈ కోర్ పైథాన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ జావా పైథాన్, కోర్ పైథాన్ వరకే ఎనఫ్ అనుకున్న వాళ్ళు కోర్ పైథాన్. అలా ఏ కాన్సెప్ట్స్ కావాలంటే మీకు అది ఆటోమేటిక్గా స్టార్టింగ్ మీకు ఏది వచ్చింది కదా, ప్రతిదీ డీప్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫ్లో ఫాలో అవ్వాలి. సో ఈ ఫ్లో అనేది మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను పైథాన్ చెప్పేటప్పుడు సార్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నారు, ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి సార్ అని అడిగితే అందుకని నేను మళ్ళీ చెప్తాను ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలని. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్గా నేను పైథాన్ చెప్పేటప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ జావా పైథాను కేస్ సెన్సిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అగైన్ మీరు సార్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి
అని అడిగారు అనుకోండి. సో అప్పుడు మీకేంటి, మీరే అనుకుంటున్నారు నేను ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ సార్ నేను ఓన్గా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వగలను అనుకునేటప్పుడు మళ్ళీ నేను కేస్ సెన్సిటివ్ అనేది టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ. దాని బదులు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇంకా హై లెవెల్లో డీప్ లెవెల్లో మెమొరీ డయాగ్రామ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇవన్నీ పాయింట్ అవుతాయి గైస్. సో అందుకే దట్ ఈజ్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చాలా వస్తానండి. ఓకే, సో బట్ వెన్ కమ్స్ టు మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో మీరు ఎంత మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలనుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేస్తా, మీకు ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు. సార్ నాకు ఓన్లీ పైథాన్ కావాలి అనుకుంటే పైథాన్ జాయిన్ అవ్వండి, నాకే ప్రాబ్లం లేదు. సార్ సో నాకు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది బేసిక్సే లేవు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ బాగా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు, సో దానికి జాయిన్ అవ్వండి. లేదు సార్ నేను ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, రియాక్ట్ జేఎస్ ఇలా ఫ్రంట్ అండ్ రిలేటెడ్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, ఫ్రంట్ అండ్ కోర్సెస్ నేర్చుకోండి. లేదు సార్ నేను ఒక డేటాబేస్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వను, ఒక డేటాబేస్ డెవలపర్గా వెళ్ళాలనుకుంటాను, డేటాబేస్ ఒరాకిల్ కానీ MySQL కానీ, సో లైక్ దట్. ఓకే, దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ చాయిస్. స్టార్టింగ్ మీకు క్లాసులు చెప్పేటప్పుడే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో ఎన్నో కోర్సెస్ మార్కెట్లో ఉంటాయి, మనకు నచ్చింది మనం నేర్చుకోవాలనేసి మనం చెప్తాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ పైథాన్ ముందు నేను ఎందుకు జావా సజెషన్ చేస్తానంటే మీరు డైరెక్ట్ పైథాన్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు సో ఇప్పుడు జావాకి వచ్చేకి పైథాన్కి వచ్చేకి సో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటాయి, స్మాల్ సింటాక్సే డిఫరెంట్. బట్ మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ 2 years చాయిస్ ఉంది కాబట్టి రేపొద్దున మీరు జాబ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో జావా డెవలపర్కి వెళ్ళాలనుకున్నా, పైథాన్ డెవలపర్గా డెవలపర్కి ఏది వెళ్ళాలనుకున్నా మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రేపొద్దున ఇండస్ట్రీలో ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా మీరు జావా మీద వర్క్ చేయగలరు, ఒక పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా పైథాన్ మీద వర్క్ చేయగలరు. సో దేనికైనా ఫ్లెక్సిబుల్గా రెడీగా ఉంటారు మీరు. అటువంటప్పుడు మీరు ఎక్కువ ప్యాకేజ్ డిమాండ్ చేయగలరు. ఆడు 15 LP ఇచ్చిన దగ్గర సో నాకు పైథాన్ వచ్చు, జావా వచ్చు, ఇటువంటివి ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేయగలను, సో నాకు 30 LP ఇవ్వండి అని మీరు డిమాండ్ చేయగలరు, ఎందుకంటే మీకు ఆ సత్తా ఉంది. సో ఇప్పుడు వస్తుంది మీ దగ్గర ఆ సబ్జెక్ట్ ఉండి ఆ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకొని సో ఎంత వాల్యూ మీకు ఉన్నట్టు యాడ్ అయ్యేటప్పుడు. ఓకే, సో ఇక్కడ పైథాన్ ముందు జావా నేను దేనికైనా అంటే సో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చాలా ఇంటర్నల్ వచ్చా. సో ఇక్కడ పైథాన్ రిలేటెడ్ పైథాన్కి జావాకి సో పైథాన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాడంటే ఇప్పుడు పైథాన్ పాపులర్ అంటే సో జావా ఎందుకు అంత పాపులర్ గైస్, జావా ఎప్పుడు నిండి ఉంది. సో జావా మీద మీకు వరల్డ్ వైజ్ ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్, ప్లెంటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ బతుకుతున్నాయి. సో ఈ జావాను ఉపయోగించుకొని సార్ జావా ఆల్రెడీ సో జావా మీద ఆపర్చునిటీస్ లేవా సార్. సో మీరు ఇప్పుడు పైథాన్ మీద నన్ను అడిగితే పైథాన్తో పోలిస్తే జావాకే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ప్రెజెంట్ అయితే, తెలుసా. సో అంటే ఎందుకంటే జావా అంత పాపులర్, జావా నెవర్ డౌన్. ఓకే, సో జావాకు ఉన్న క్రేజీ కానీ జావా హాట్ కేక్ ఇన్ ద మార్కెట్లో దాని వాల్యూ ఎప్పుడు పోదు. సో జావా తర్వాత పైథాన్ ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైనా ఒక కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఆల్రెడీ క్లయింట్ అవన్నీ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా క్లయింట్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే సో అది ఏఐని ఉపయోగించుకొని వాటితో డెవలప్మెంట్ చేయకుంటే ఏ కంపల్సరీగా పైథాన్ బేసిక్స్ కదా, పైథాన్ కంపల్సరీగా పైథాన్ నేర్చుకోకుండా డెవలప్మెంట్ చేయగలరంటే. సో మీరు ఒక మోడల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే మీకు ఆల్రెడీ LLM మీకు తెలిసి ఉంటే ఒక మోడల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్కి మీరు మోడల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఏ మోడల్ ఎక్కడ సూటబుల్ అవుతుందని తెలుసుకోవాలి, అది సో దానికన్నా ముందు మీకు ఏ మీద వర్క్ చేయాలంటే పైథాన్ అనేది బేసిక్స్, పైథాన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి కదా. పైథాన్ అనేది నేర్చుకోకుండా మీరు నేర్చుకోలేరు, అందుకే పైథాన్ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ చాయిస్ గైస్. ఓకే, బిఫోర్ ఐ ఆమ్ ఫ్లోయింగ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫ్లో, ఓకే మీకేమైనా సార్ ఏ కోర్సెస్ ఉంటాయి, ఏ కోర్సెస్ ఎలా రన్ అవుతాయి, అసలు ఎలా అయితే ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అవన్నీ చెప్పమంటే నేను చెప్తే నాకే ప్రాబ్లం లేదు. బట్ మీ నుండి ఎవరి నుండి అయినా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మీరేమనుకుంటున్నారు, నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ప్రజెంట్. మీరేమనుకుంటున్నారు, మీరు ఎలా ఫ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారు, అసలు మీ చాయిస్. కమాన్ గైస్.
నేను ఎంతవరకు తెలుగులో మాట్లాడినా మళ్ళీ మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారంటే నేనేమనుకోవాలి చెప్పండి. నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఇదే ఫస్ట్ టైం తెలుగులో క్లాస్ కానీ నార్మల్గా మాట్లాడడానికి. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్యాచెస్ నేను ఇంగ్లీష్లోనే రన్ చేస్తాను. ఇంగ్లీష్ అనేది బేసిక్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, నేను అలాగని మనం పెద్దగా బిగ్ వర్డ్స్ కూడా ఉపయోగించట్లేదు. నార్మల్గా అందరూ అండర్స్టాండబుల్ చేసుకునే లాంగ్వేజ్ కదా. గట్టి మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూలోనే తెలుగులో మాట్లాడతారండి. తెలుగులో మాట్లాడితే వెంటనే మీరు రెజ్యూమ్ బయటకు వచ్చేస్తారు, డోర్ నుండి ఇచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పి సడన్గా మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఇంగ్లీష్లో పలకాలంటే అవుద్దా? అవ్వదు కదా. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ని అనేది నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు తెలుగులోనే గుర్తుంటుంది, ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లోనే గుర్తుంటుంది. యా, ఓకే, చెప్పండి. I want questions and all the things from your side. మీకు రేపు మార్నింగ్ చెప్తాము. Okay, you can wait. Okay. పూర్ణిమ, నవ్యశ్రీ అండ్ రమాదేవి, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సార్ ప్రజెంట్ మాకు ఐడియా లేదు దీని మీద, అసలు మాకు ఐడియా ఇవ్వండి. సో లేదంటే నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, దానికి నేను ఎలా అనుకుంటున్నాను అనేసి మీరు చెప్తే కదా నాకు తెలుస్తుంది. మీరు చెప్పండి, నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? క్లాస్ని కండక్ట్ చేసిందే డిస్కస్ చేయడానికి. మీరేం మాట్లాడకుండా డైరెక్ట్ నేను చెప్పేసిందే వినేసి వెళ్ళిపోతే నేను క్లాస్ కండక్ట్ చేయడం ఎందుకు? మీరే డిసైడ్ అయ్యి చెప్పుకోవచ్చు కదా. Sir, first of all, we not have a proper guidance on any particular thing according to subject. నేను అదే అంటున్నాను, మీకు అసలు దేని మీద ఏ క్లారిటీ కావాలంటే ఆ క్లారిటీ సార్ ఫలానా దాని మీద నాకు ఈ క్లారిటీ కావాలి, సో దానివల్ల నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను. వన్ థింగ్ నేనైతే క్లారిటీ చెప్పగలను, మీరు కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేయడంలో కానీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ కానీ థియరిటికల్గా కానీ ఇంటర్నల్ మెమరీ డయాగ్రామ్స్ కానీ మీరు ఏ కోర్సు నా దగ్గర నేను నేర్చుకున్నా ఫుల్ క్లారిటీ ఉంటుంది. మీరు అప్లికేషన్స్ అనేది బిల్డ్ చేయగలరు. కానీ స్టార్టింగ్ డే 1 నుండి అప్లికేషన్ చెప్పాను సార్ అంటే నా దగ్గర జాయిన్ అవ్వకండి. నేను క్లారిటీ చెప్తున్నాను, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలనుకునే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. అది 1 month, 2 months, 6 months, ఎన్ని మంత్స్. సో వన్స్ నేను సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయో మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. ఎందుకంటే నేను ఏదైనా ఒక బ్యాచ్ని రన్ చేస్తే నాకు అమౌంట్తో ఇష్యూ లేదు గైస్. నేను తయారు చేసే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా గుడ్ రిసోర్సెస్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరు నాకేమైంది గైస్, మీరు ఇప్పుడు 3,000 4,000 కట్టేస్తారు. ఆ 3,000 4,000 పెద్ద ఇది ఇష్యూ ఏం కాదు. ఆ 3,000 4,000 కట్టిన తర్వాత నేను పైన చెప్పేసి ఒక 3-4 monthsలో మీకు మీ బ్యాచ్ని క్లోజ్ చేసేయగలను. బట్ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వదు, మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందేమో. పాప ఏదో కోర్సెస్ ఏదో డబ్బులు కట్టేసామో కోర్సెస్ నేర్చుకున్నామంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. నేను అలాగే అమౌంట్ సంపాదించాలనుకుంటే ఇప్పటికి నేను ఎన్నో బ్యాచెస్ రన్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టేసి ఎన్నో బ్యాచెస్ రన్ చేసి మేము ఎలా చేద్దాం. బట్ నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టినా రేపు మీ ఎన్నో మంది బ్యాచెస్ రిలీజ్ చేసినా సరే నేను నా నుండి రిలీజ్ చేసిన ప్రతి రిసోర్సెస్ కూడా సరైన స్టూడెంట్ అయ్యే ఉండాలి. మీ కాలేజీలో చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతే మీరు ఎక్కడ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? కాలేజీ నేను నేర్చుకోలేదండి. మీకు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దేని మీద అడుగుతున్నారు నవ్య? మీరు ఏ పర్పస్ మీద అడిగారు? ప్రాపర్ గైడెన్స్ దేంట సార్ అంటే దేని మీద అయినా, సపోజ్ మేము ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిందంటే సి ఉన్న డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు జావా పైథాన్ ఏం యాడ్ అయినా సరే వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సార్. అంటే ఇది ఉండాలి అన్నట్టు వీఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఇన్ డీప్ సార్. తెలుగులో మాట్లాడండి, పర్లేదు, కామ్గా కూల్గా మాట్లాడండి. మీరు అనుకున్నది చెప్పండి, ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇయర్లో జస్ట్ ఏంటంటే కాలేజీలో ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎగ్జామ్ పర్పస్కే చెప్తారు. అందుకే మీరు బయట నేర్చుకుంటుంటారు కదా. బయట దేనికి నేర్చుకోవాలి? కాలేజీలో జస్ట్ సేక్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్.
అక్కడ మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ని ఉపయోగించుకొని రియల్ టైంలోనంటే ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు కూడా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. కంపల్సరీగా మీరు అవుట్ సైడ్ నేర్చుకొని మీరు జాబ్ కొట్టాల్సిందే. కాలేజీలో జస్ట్ సి లాంగ్వేజ్, డేటా స్ట్రక్చర్స్ అవన్నీ మీకు ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పర్పస్ సేకే. మీరేమంటున్నారు ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ నేర్చుకున్న తర్వాత? జావా కూడా మాకంత డెప్త్‌గా అంటే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేదు సార్. అందుకే మేము నేను అదే ఈ అంటున్నాను. క్లాసెస్ సజెస్ట్ చేసాం. నేను అందే అంటున్నాను. జావా మీకు అంత క్లారిటీ లేదు కాబట్టి నేను ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను కదా నేను క్లాసెస్. వన్స్ మీకు జావా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. జావా ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉంటుందా, ఎంత ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అసలు ఎంటీ ఫైల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను తెలుసా నా క్లాస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓపెన్ చేస్తాను ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏముంటుందో మీరే చూసుకోండి. వర్క్ స్పేస్ సపోజ్ లెట్స్ గో ఫర్ లాస్ట్ బ్యాచ్ SP9. ఓకే, డేట్ మోడిఫికేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫైల్ ఏముంది, ఎంటీ ఫైల్. ఈ ఫైల్లో డేటా ఉంది, ఎంత ఉంది, 0K. అంటే అసలు ఏం ఫైల్ నేను కోడ్ ఏం లేదు ఇక్కడ, జస్ట్ ఎంటీ ఫైలే. అంటే ఎంటీ ఫైల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నేను ప్రోగ్రామ్స్ అనేది. ఇక్కడ జావా ఫైల్ ఇది. ఇప్పుడు క్లాస్ ఫైల్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఇది ఇప్పుడు మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంటీ ఫైల్. దాని తర్వాత క్లాస్ డెవలప్మెంట్ చేశాను. ఇప్పుడు బిగ్ అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సపోజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డెమో 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసేకి మీకు ఎంత కోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను ఇది డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుద్దా? అసలు ఈ M1 ఎందుకు కాల్ చేస్తాం, F.M1 అంటే ఏంటి, అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, అసలు ఇది ఎందుకు, ఈ క్లాస్ ఎందుకు, అసలు నేను ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది, అవన్నీ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇక్కడ బేసిక్ నుండి మీరు డెవలప్మెంట్ చేస్తేనే కదా మొత్తం క్లారిటీ వస్తుంది. అలా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి ఉంటాయి నా క్లాసెస్ అనేది. డెవలప్మెంట్, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. మీరు ఎక్కువగా ఈ కోడ్ గురించే కదా చూసుకుంటారు, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కదా. వన్ థింగ్ గైస్, ఎవరైనా సరే టీచ్ చేసేటప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేయకుండా ఎవరు బ్యాచెస్ క్లోజ్ చేయరు. ఫస్ట్ థింగ్ అది మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నా సరే ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ చేయకపోతే మీరు ఎందుకు జాయిన్ అవుతారు? మీరు జాయిన్ అయింది ప్రోగ్రామ్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కోసమే కదా. ఒక పర్టికులర్ కోర్స్ అనేది రిలీజ్ చేశారంటే, ఇప్పుడు పైథాన్ రిలీజ్ చేశారు, పైథాన్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉంది. పైథాన్ దేనికి? పైథాన్ ఉపయోగించుకొని మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి కదా. నేను అందుకే కదా మీకు బేసిక్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాను. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది అలా ఫ్లో వెళ్తుంటే మీకు ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి వస్తుంది. అవన్నీ ఏం తెలియకుండా డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ ఇంత బిగ్ అప్లికేషన్ ఎలాగో ఇదే కాదు. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ మీరు చూస్తే 100 లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి నేను డెవలప్మెంట్ చేసిన రోజులు. ఎందుకు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేయగలుగుతున్నారంటే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి మీకు ఐడియా ఉంటేనే కదా. ఎక్కడ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎలా రాయాలి, రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలి అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది. అవేమి రాకుండా మీకు డెవలప్మెంట్ చేసామంటే ఎలా వస్తుంది ఫ్లో. అందుకే ఎప్పుడు కూడా మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు నార్మల్గా నా ఐడియా ప్రకారం మీకు క్లారిటీ చెప్తున్నాను. మీకు ఎప్పుడైనా సరే టోటల్గా మీకు క్లారిటీ ఉండాలంటే మీకు డెవలపర్, మీరు అందరూ డెవలపర్స్ అవ్వాలనుకుంటుంటారు కదా. ఎవరు కూడా టెస్టింగ్ అటువంటి రోల్స్ కాదు కదా. అందరూ నలుగురు కూడా డెవలప్మెంటే కదా. ఎవరైనా టెస్టింగ్ సైడ్ అటువంటి ఫీల్డ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్, నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అటువంటి ఏం కాదు కదా. అందరూ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంటేనా? లేదు సార్. లేదు సార్, అందరం సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. నాన్ టెక్నికల్ కాదు. సాఫ్ట్వేర్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక టెస్టర్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇక్కడ కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేయక్కర్లేనండి, డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు నాకు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆల్రెడీ డెవలపర్ ఏదైతే ఉన్నాడో ఈ డెవలపర్ అనేది సపోజ్ మీరు పైథాన్ నేర్చుకుంటారు అనుకోండి, ఈ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, పైథాన్ డెవలపరు కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తాడు. ఈ అప్లికేషన్ అనేది రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా వర్కౌట్ అవుతుందా లేదని జస్ట్ చెకింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తాడు ఈ టెస్టర్.
అంటే ఈ టెస్టర్ ఏం చేస్తాడు, కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాడు, చీడు అంటే ఇక్కడ వీడికి కోడ్ డెవలప్మెంట్ ఏం రాదు, కానీ ఈ టెస్టర్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటారు. టెస్టర్ లేకుండా అప్లికేషన్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు, మీరు డెవలప్మెంట్ చేసింది 100% కరెక్టా రాంగ్ అనేది మీరు డెవలప్మెంట్ చేశారు కాబట్టి మీరు అనుకుంటారా కరెక్టే అని, కానీ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రియల్ టైంలోకి వచ్చేకి చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి. అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ టెస్టర్ చూసుకుంటారు. అందుకే సో డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్లో. మీరు డెవలప్మెంట్ అంటే మొత్తం డెవలప్మెంటే వెళ్ళిపోవాలి, కానీ ఎక్కువ శాలరీస్ కావాలంటే డెవలప్మెంటే. ఓకే, డెవలప్మెంట్కి ఎక్కువ శాలరీస్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. సో ఇలా డెవలప్మెంట్కి వచ్చేకి సో మీరు ఒక డెవలపర్గా వెళ్ళాలనుకుంటే కంపల్సరీగా సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఏది నేర్చుకున్నా ఓకే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి కేసు. ఓకే, సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది సి కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, C++ కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, జావా కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, పైథాన్ కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో అలా ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో అలా ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, మీరు ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. సో ఎక్కువ స్కిల్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ కూడా సి కొంతమంది సి నేర్చుకుంటారు, సితో పాటు జావాతో పాటు పైథాన్ అలా నేర్చుకుంటారు. సో కొంత డైరెక్ట్ పైథాన్ నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది జావా నేర్చుకుంటారు, జావా పైథాన్ నేర్చుకుంటారు. దట్ ఈజ్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలి. దాని తర్వాత ఏమైనా దాని రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటే ఆ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో టెక్నాలజీస్ తర్వాత సో దాని రిలేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత టెక్నాలజీస్, ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో దాని తర్వాత వాటి రిలేటెడ్ ఏమైనా టూల్స్ కానీ ఉంటే ఆ టూల్స్ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఈ టూల్స్ మీద చాలామంది ఏంటంటే డిఫరెంట్ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఈ వర్క్షాప్స్లోనే మీరు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు కోడ్ మీరు అనేది డెప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, సో గిట్ అనేది గిట్ కానీ బిట్ బకెట్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి వర్క్షాప్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. సపోజ్ బేసిక్స్ కావాలనుకుంటే రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ అనే వర్క్షాప్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్లో ఏంటుంటుంది, సో మీ రెజ్యూమ్ అనేది ఎలా బిల్డ్ చేయాలి. సపోజ్ నువ్వు ఫ్రెషర్ అయితే ఎలా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయాలి, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే ఎలా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయాలి, ఏ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలి, ఏ రెజ్యూమ్ అనేది ఫార్మేట్ ఎలా ఉండాలి. సో సపోజ్ నువ్వు ఒక 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు రెజ్యూమ్ అనేది ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఏ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్. సో యాజ్ పర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఏ స్కిల్స్ ఉంటే మీరు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ అని. కొంతమంది ఫేక్ పెట్టుకొని కూడా వెళ్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఫేక్ పెట్టుకొని 4 years పెట్టారనుకోండి, 4 years పెట్టారంటే ఆల్రెడీ 4 years మీరు ఫేక్ పెట్టారంటే దాని అర్థం ఏంటి, రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టే. బట్ ఆ రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు లేదనుకోండి, ఈ ఫేక్ క్యాండిడేట్లు అందరూ ఏం చేస్తారంటే మా లాంటి వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి కోర్స్ జాయిన్ అవుతారు. కోర్స్ జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సార్ నేను 4 years ఫేక్ పెట్టాలనుకుంటాను, 4 years తగ్గట్టుగా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ మాకు నేర్పించండి సార్ అని అంటారు. అప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం, సో ఒక 2 lakhs పే చేయండి. 2 lakhs పే చేస్తే టోటల్గా ఏ కోర్సెస్ ఉంటాయో ఆ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా మేము కంప్లీట్ చేసి, సో దాంతోపాటు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఏం వర్క్ చేస్తారో, ఏ వర్క్ చేయాలి, ఎలా రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, అసలు టీమ్స్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు టోటల్. చాలామంది ఎవరైనా ఫేక్ అండ్ డౌట్స్ ఉంటే మీరు సపోజ్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ కూడా కొంతమంది అడుగుతారు, మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తారా, ఆఫీస్కి వెళ్తే మీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, సో మీరు స్వైప్ చేస్తారా, సో అలా చాలా సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్గా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో అలా డిఫరెంట్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అటువంటిప్పుడు ఫేక్ క్యాండిడేటా రియల్ క్యాండిడేటా అనేది, సో ఇటువంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఫేక్ నుండి రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటట్టు రెడీ చేస్తారు. సో అప్పుడు వాడు రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్గా తయారవుతాడు. ఇలా మీరు నేర్చుకోవాలి, అవన్నీ నేర్చుకోవాలి. దాని తర్వాత టూల్స్ తర్వాత మామూలుగా ఏమైనా బేసిక్స్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ కానీ. సార్ నేను కోర్సెస్ నేర్చుకుని ఓకే సార్, సపోజ్ జాబ్స్కి అప్లై చేయాలనుకుంటే ఎలా అప్లై చేయాలి సార్? ఒక్కసారి అంటే ఇప్పుడు పైథాన్ స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ నుంచి చెప్తారా ఒకవేళ ఇప్పుడు చెప్పమంటే? నేను అదే అంటాను. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఓన్లీ పైథాన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఓన్లీ బేసిక్స్ క్లాస్ కాదు, ఓన్లీ పైథాన్ కి సంబంధించిన బేసిక్స్ నుంచి. ఓకే, యూ కెన్ గో అన్. ఇప్పుడు పైథాన్కి వచ్చాక సో మీరు నాట్ ఓన్లీ పైథాన్ గైస్, ఓకే, నా దగ్గర ఏ కోర్స్ నేర్చుకున్నా
ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తారు, అదే కోర్స్ అవ్వాలి. ఓకే, మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా నా యొక్క బ్యాచెస్ క్లాసెస్ ప్రతి ఒక్క కోర్స్ అనేది ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి ఉంటుంది. సార్ డే 1 నుండే నాకు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేసేయండి, డే 1 నుండే ప్రోగ్రామ్స్ బిల్డ్ చేసేయండి, డే 1 నుండే నేను కోడ్ డెవలప్మెంట్ చేశారంటే నా దగ్గర జాయిన్ అవ్వకండి. నాకు నేను అలా చెప్పలేను, నా స్టూడెంట్స్ నేను అలా రెడీ చేయను. మీరు పైథాన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే పైథాన్ డీప్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి మీకు. అసలు పైథాన్ బేసిక్స్ నుండి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో మీరే పైథానే కాదు, జావా కాదు, మీరు ఏ కోర్సు జాయిన్ అయినా సరే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, అప్ టు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలో అప్పుడే కోడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది. సో అక్కడ నుండి ప్రతి ఒక్కటి మీరు ప్రోగ్రామ్స్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోగలరు, డెవలప్మెంట్ చేసుకోగలరు. ఓకే, ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నాయా అప్ టు దిస్? బట్ చార్జెస్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఫీజు అనేది మీరు నేర్చుకున్న కోర్సుని బట్టే ఉంటుంది. ఓకే, సార్ నాకు కోర్ జావా కావాలి, కోర్ జావా కోర్సే ఉంటుంది, చార్జ్ చేస్తాం. కోర్ పైథాన్, అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ ఉంటుంది, కోర్ పైథాన్ ఉంటుంది, దాని రిలేటెడ్ పైథాన్ రిలేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్. ఇప్పుడు పైథాన్ నేను నేర్చుకుని డైరెక్ట్గా ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసి దాన్ని డిప్లాయ్ చేసేయాలి సార్ అంటే, సో దాని రిలేటెడ్ మీరు ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానీ అవన్నీ నేర్చుకుంటేనే. సో ఇప్పుడు పైథాన్ మీరంతా ఇవంతా కూడా మీకు బ్యాక్ అండ్ అప్లికేషన్, బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ కింద వస్తుంది. బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అంటే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ జావా డెవలపర్ కానీ, ఒక పైథాన్ డెవలపర్ కానీ, సో సి డెవలపర్ వాటర్. ఓకే, సో లేటెస్ట్ ఏవైనా ఇప్పుడు ఏ రిలేటెడ్ ఏవైనా సరే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు బ్యాక్ అండ్ వర్క్ చేసే బ్యాక్ అండ్ ఏపీఎస్ ఉంటాయి. ఆ ఏపీఎస్ మీద సర్వీసెస్ మీద వర్క్ చేస్తే మీరు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అంటారు. అలా కాకుండా ఫ్రంట్ అండ్, ఇప్పుడు మీరు క్రోమ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి www.gmail.com అంటే మీకు లాగిన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ లాగిన్ పేజ్ డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్. ఓకే, వాళ్ళు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్ కింద వస్తారు. మీరు వన్స్ లాగిన్ చేసేటప్పుడు సో మీ యొక్క యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, మీ యొక్క పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ఈ డేటాని సబ్మిట్ ఆర్ లాగిన్ ఏదో ఒక బటన్ ఉంటుంది కదా, లాగిన్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆపరేషన్ జరగాలి కదా. ఆపరేషన్ జరగకుండా అసలు యూజర్ అనేవాడు ఇన్వాలిడ్ యూజరా, కరెక్ట్ యూజరా, వాడు ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ కరెక్టా కాదా, పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదా, అది ఆ చెకింగ్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ అంతా చెక్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మీకు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ టీమ్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాక్ అండ్ ఎవరు డెవలప్మెంట్ చేస్తారంటే మీరు డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఇలా ఫ్రమ్ స్క్రాచెస్ నుండి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది గైస్. ఓకే, క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? బట్ ఏవైనా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ మిస్ అయినా, అన్రిలేటెడ్ కోర్సెస్ మిస్ అయినా సరే, దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ చాయిస్ గైస్. మళ్ళీ సార్ ఆ టాపిక్స్ అన్నీ ఇప్పుడు పైథాన్ నేర్చుకున్న, జావా నేర్చుకున్న అప్పుడు కవర్ చేయండి అంటే ఆన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో నేను కవర్ చేయలేను. ఓకే, ఆ టెర్మినాలజీ, ఆ నాలెడ్జ్ అంతా మీరు ఆల్రెడీ గెయిన్ చేయవలసిందే. అందుకే దాని రిలేటెడ్ కోర్సెస్ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో నో ప్రాబ్లం, కవర్ చేయమని నా క్లాస్కి వచ్చి ఆన్ ద ఫ్లోలో వెళ్తూనే ఉంటుంది, నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తుంటాను ఆన్ ద ఫ్లోలో డీప్ లెవెల్లో. బట్ సమ్ టైమ్స్ మరీ డీప్ నాలెడ్జ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు క్లయింట్, ప్రొడక్ట్, వాట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి సార్, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అంటే, సర్వీస్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మళ్ళీ మీకు కవర్ అవ్వదు. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? పూర్ణిమ, రమాదేవి, నవ్యశ్రీ, హర్షి. సార్ మేము ఇంట్లో అడిగేసి రేపు చెప్తాం సార్. ఓకే ఓకే, వన్స్ మీరు కన్ఫర్మ్ ఇంటర్నల్గా కమ్యూనికేట్ అయ్యి మీరు కమ్యూనికేట్ చేసుకొని, ఓకేనా, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓకే, మీకు ఏది చెప్పమంటే నేను అదే చెప్తా. మీరే సబ్జెక్ట్ మీకు టైం ఉంది కాబట్టి నేను నేర్చుకోండి అని చెప్తున్నాను. మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో ఉంటే, సో నేనే చెప్తా డైరెక్ట్గా పైథాన్ నేర్చుకొని, దాని తర్వాత ఏ నేర్చుకొని, డేటా స్ట్రక్చర్స్ బాగా నేర్చుకొని, డిఎస్ఏ బాగా నేర్చుకోండి, సరైన ప్యాకేజ్ జాబ్ కొట్టండి నేనే చెప్తాను. ఇంకా అదర్ రిలేటెడ్ ఇంకేమైనా మీకు ఒక క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను ఒక వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అనేసి నేను క్లారిటీ చెప్తాను. బట్ మీకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మీరు ఇంకా 2 years టైం ఉంది, చాలా బెస్ట్ టైం, ఎర్లీ స్టేజ్ కాబట్టి.
సో గుడ్ టైం ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మిస్ చేసుకోవడం అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ చాయిస్ గైస్. ఓకే, లెట్స్ వైండ్ అప్ ద సెషన్. You guys can decide and come up with a proper one. We will continue further guys. Okay, yeah, thank you guys. At least you guys not responded to thank you sir, huh? Very nice. Okay guys, thank you. ఒక్క నిమిషం, నేను ఒక్కటి చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం. Okay, హలో హలో yeah, tell me. అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మాకు పైథాన్ పైన వేరే సపరేట్ క్లాసెస్ అవుతుంది. అందుకు ప్రెసెంట్ మేము ఓన్లీ పైథాన్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామంటే ఓన్లీ ఆ క్లాసెస్ ఇప్పుడు ముందుకుండా పైథాన్ నేర్చుకున్నామంటే ఆ క్లాసెస్ మాకు సపరేట్గా అర్థమవుద్ది అని. One thing guys, ఇప్పుడు మీరు మీట్ ఎవరు? ఓకే, సో మీ కాలేజీలో క్లాసెస్ ప్యారలల్గా దాని ప్రకారం ఇక్కడ నేర్చుకోవాలనుకుంటే, సో ఇక్కడ క్లాసెస్ అనేది డీప్ లెవెల్లో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు దానికి మీకు సింక్ అవ్వదు. మీకు ఆల్రెడీ ఒక సెమిస్టర్ అయిపోవచ్చు, ఆ లాంగ్వేజెస్ అయిపోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గా నేను ట్రైనింగ్ అవ్వాలి. అక్కడ మీరు క్లాసెస్ అక్కడ క్లాసెస్ బట్టే కాలేజీ బట్టే మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? అవసరం లేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్గా డీప్ లెవెల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గా మీరు నేర్చుకోవాలి కాబట్టి జాయిన్ అవుతుంటారు. దాని రిలేటెడ్గా మీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశానంటే ఆల్మోస్ట్ నేను అప్పుడు 5 months చెప్తాను, 6 months చెప్తాను, నాకే తెలియదు. సో ప్రతి కాన్సెప్ట్స్ అంత డీప్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ మొత్తం అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి. మీరు ఇక్కడ కోర్సెస్ అనేది కాలేజ్తో సంబంధం లేదు, కాలేజ్తో పెట్టుకోకండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. కాలేజ్ కోర్సెస్ కాలేజ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్ వరకే. అవి అర్థమవుద్దా అన్రిలేటెడా అది అనేది మీరు కాలేజీలో నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి. బట్ ఇక్కడ అంతా కూడా మీరు జాబ్ పర్పస్ కోసం మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేర్చుకునేది మొత్తం మీరు జాబ్ కోసం, నాట్ యువర్ కాలేజ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్. కాలేజీలోనే ఎన్నో కోర్సెస్ ఉంటాయి. మీరు ఏ కోర్సెస్ స్ట్రీమ్స్ తీసుకున్నారో దాని రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు చెప్పింది నేర్చుకొని ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవడమే. బట్ దాన్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఇక్కడ రియల్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్స్కి లింకప్ చేసుకుంటున్నంటే దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు అలాగైతే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ బ్యాచెస్కి 1 year చెప్పాను. 1 year చెప్పానంటే 1 yearకి మీకు ఇక్కడికి ఎలా సింకప్ అవుతుంది? ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునేది సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ అంతా జాబ్ కోసం నేను చెప్పాలి, జాబ్ కోసం చెప్పాలి, వాళ్ళ ఎగ్జామ్ పర్పస్ కోసం చెప్తున్నారు. ఎలా సింకప్ అవుతుంది? మీకు సింకప్ అవ్వదు కదా. డోంట్ థింక్ అబౌట్ దట్ ప్రాస్పెక్ట్. ఓకే, this is fully related to your career purpose, your job purpose. You want to get settled in the software industry with good package, with good subject. This subject is fully different and you have to keep it in mind and you have to attend for interview purpose only. Okay guys, so anyone have any doubts? Nothing else, we can drop here. Already 9:12 is 9:12. Okay, if you have any doubts please ask, otherwise we will drop. What about Purnima, Ramadevi, Navesri? Do you guys have any doubts? Any clarifications are required? What was? No sir. Yeah, that's what I am expecting, right? Whether you guys, if you are in mute, how can I understand whether you guys have your questions or not? Please respond. Okay, yeah, thank you guys, thank you so much.